right, let's roll Sound camera. speed? Shot 001, take one. Marker. Marker. Here we I'm go. really trapped in here now, Yeah, aren't right? I? You're all alone. Okay, so let's start with just a basic overview. What are the Founders Fundamentals? Why were they created? You know, I don't know that they actually created the Founders Fundamentals so much as lived the Founders Fundamentals. When you think about who Dad and Rich are and what they live their lives by, freedom, family, hope, and reward were definitely their foundations. The Founders Fundamentals were put in place when Dad and Jay were kind of, transitioning the business and spending some time talking about their beliefs and what was on their mind when the business was started. The things that were really important to them. Independence was important to them. Kind of hope for the future was important to them. They wanted to be around people. They wanted to be around the people that they kind of knew and loved. And of course, providing for their family was always important to them. So those things were the things they realized that they enjoyed, but they also realized that a lot of other people felt the same way. Having that foundation is as relevant today as it was when the Amway business started. Freedom, family, hope, and reward. Those are powerful elements. And they connect with people of all generations, and they connect with people all around the world. Does that inspire you to embody those same values the same way your dad did? Well, he raised us that way. He raised all of us kids that way. And so I think those foundations are part of who all of us are. In fact, it's kind of nice because even though we've got a large second generation, even larger third generation, I think we've all been raised with the same values, the same foundations. When they talked to us about their belief system, when they started Amway, it was important that we got it and that we all get it in Amway so that we all know the foundation we have. And with that foundation, it allows us to deal with a lot of other challenges that come our way, the ups and downs of life every day or business or whatever it is. And so those foundations stand us well. To me, it's really kind of the ultimate definition of being happy or of happiness, because a lot of people think, okay, if I just can get a lot of money, I'll be happy. Not necessarily. Or if I can do this, I'll be happy, or do that, I'll be happy, and accomplishing things. I think that accomplishing things in and of themselves won't do that, but the act of setting a goal and of going out and expending the effort to achieve that goal, earn success in that sense, whether it's earn success in maybe athletics, earn success in a business, earn success somewhere. I think doing that throughout your life is where happiness comes from. And I think the foundations of freedom, family, hope, and reward put together allow you to accomplish those goals, which then I think give you a satisfying life. 안녕하세요. 임영란입니다. 저는 학창시절 시골에서 보내다가 20살이 되면서 혼자 일찍 서울로 독립하게 됐어요. 그때 부푼 꿈을 안고 선택한 일이 이벤트였습니다. 행사, 대행사 PD로서 정말 24시간 전국을 돌면서 열심히 일을 했던 것 같아요. 그 과정에서 이제 가정도 꾸리고 아이 엄마가 됐는데, 그때는 좋아서 했던 그 일이 어느 순간에 생계가 되고, 시간적으로 누리지도 못하고 제 자신도 돌보지 못하고 재정도 쌓이지 않는 그런 순간들이 계속 매달 지속이 됐던 것 같아요. 그 과정에서 아이는 일찍 기관에 맡겼는데 잔병치레를 너무 많이 하는데 일주일에 3번씩 코피를 쏟고 너무 아플 때마다 병원을 가도 나아지지 않고 그런 순간들이 계속 악순환이 됐던 것 같아요. 그런 시간들이 10년이 지나고 나서 그 끝은 제가 경단녀가 돼 있더라고요. 그리고 저의 몸은 한 20kg 정도 불어 있었고 건강이 너무너무 안 좋게 바닥을 치고 있었고 또한 자존감도 정말 바닥에 있는 제 자신을 마주하고 있더라고요.
그때 만난 게 아메이였습니다. 아메이 건강 요리로 만나게 됐는데요. 그때는 모든 게 다 신기하고 좋았어요. 요리를 할 줄 몰랐던 제가 건강하게 어떻게 요리를 하고 아이한테 정말 건강과 영양을 채워줄 수 있고 그런 것들 하나하나 배우게 됐고 화장도 할 줄 몰랐던 제가 여기서 화장하는 법 외적으로나 정말 내적으로나 디톡스도 그때도 하면서 좋은 제품 만나면서 많이 제가 건강하고 정말 변화되는 제 모습을 보면서 너무 감사했어요. 또한 좋은 사람들과 함께 하다 보니까 누군가의 엄마, 누군가의 아내를 넘어서 정말 내 자신을 들여다보게 되고 내가 뭘 좋아하는지 내가 나를 사랑하는 방법을 이 안에서 함께 배웠던 것 같아요. 그랬더니 주변이 보이기 시작하더라고요. 아파도 일을 놓지 못하시는 저희 부모님, 그리고 저처럼 아둥바둥 대안 없이 애를 키우는 애기 엄마들, 친구들. 제가 제품 하나로 만나게 되면서 제 삶이 다 너무 좋아지고 건강해진 것처럼 누군가에도 니즈가 필요한 그분들한테 제 경험을 전달하고 그분들과 함께 그걸 나누면서 그 기쁨이 너무 크더라고요. 이 안에서, 아메이 안에서 또한 수입이 돼가는 그런 것들을 보면서 너무 진짜 너무너무 신기하고 정말 미래를 꿈꾸게 되는 것 같습니다. 이미 시간적인 자유, 재정적인 자유를 누리고 계시는 분들을 보면서 저 또한 꿈을 꾸고요. 과거에 정말 땅만 보고 살았던 저를 벗어나서 정말 이 아메이 안에서 올바른 부모, 정말 건강한 가정, 그리고 정말 성장하는 저를 꿈꿉니다. 그래서 이 안에서 함께 해나가면서 함께 성장하고 싶습니다. 감사합니다. Rich and I have always known it is our responsibility to put together every part of the Amway opportunity in such a way that the business of each and every distributor will last not only for his lifetime, but for that of his children. You know, we talk about the Amway business being a family business, but it always revolved around the fact that the core and the great strength revolved around the family unit. And if we could build the business aspects of Amway on the family idea, we would do something to make the world a better place. 아빠, 나 정말 궁금한 게 있어요. 응? 뭐가 궁금해? 내 출생의 비밀이 있다면서요? 뭐라고? 야, 무슨 그런 뚱딴지 같은 소리가 있어. 누가 그러니? 엄마가요. 엄마가? 서윤아, 이제 네가 알아야 될 때가 된 것 같구나. 진짜 그런 게 있었어. 그게 뭔데요? 너의 출생의 비밀은 아메이야. 아메이? 뭐야, 그게 왜 내 출생의 비밀이에요? 아메이 덕분에 네가 이 세상에 태어날 수 있게 된 거거든. 그게 무슨 말이에요? 자세히 설명해 주세요. 아빠가 엄마 만났을 때 너무 사랑해서 결혼하고 싶었는데 그때 아빠한테는 류마티스라는 지병이 있었거든? 그래서 결혼이 망설여지더라고. 그때 엄마가 아메이 뉴트라이트 제품이 건강하게 해줄 테니까 괜찮다고 걱정 말라고 해서 엄마 말 믿고 결혼을 결심했어. 그런데 뉴트라이트 제품 먹어보니까 정말 몸이 좋아지는 거야. 내가 류마티스 질환이 있는가? 하고 의심할 정도로 말이지. 심지어 류마티스 발병하기 전 몸보다 상태가 더 좋아지는 것 같았어. 아메이 뉴트라이트 덕분에 엄마 아빠가 결혼할 수 있었네요. 그런데 나는? 결혼은 했지만 엄마 아빠가 늦은 나이에 결혼한 거라 건강한 아이를 낳을 수 있을까 걱정했어. 그래서 아빠는 엄마랑 둘이서 살려고 했거든? 근데 엄마가 이번에도 아메이 뉴트라이트 제품이 건강한 아이를 낳을 수 있다고 그런 많은 사례를 봤다고 해서 또 엄마 말 믿고 너를 낳게 된 거야. 근데 정말 뉴트라이트 베이비처럼
내가 건강하게 태어났고 지금까지 크게 아픈 적도 흔한 잔병 치레도 없이 건강하게 잘 자라줬어. 그래서 아빠는 아메이에게 정말 감사해. 이렇게 사랑스러운 딸과 아내와 함께 할 수 있으니까. 그러니까 아메이가 너의 출생의 비밀이지. 아빠, 제품이 좋으면 쓰기만 하면 되지. 어떻게 하다가 사업까지 하게 됐어? 미술학원 하기도 엄청나게 바빴을 텐데 어떻게 하게 된 거야? 이번에도 엄마의 권유를 하게 됐어. 아메이 제품도 좋지만 사업도 괜찮은 것 같다고 엄마가 알아보고 미술학원 운영과 함께 해보라고 권하더라고. 그런데 아메이 제품이 좋기는 했지만 미술학원을 잘 운영하기도 쉽지 않은데 아메이 생필품까지 팔라고? 처음에는 그 권유가 의아했어. 그런데 제대로 알아보니까 그게 아니더라고. 그래서 하게 됐지. 미술학원 하는 거랑 아메이 사업하는 거랑 뭐가 어떻게 다른데요? 아빠가 하는 미술학원 운영은 자영업이야. 학생들에게 미술 수업을 하지 않으면 수입이 생기지 않지. 그래서 아빠가 시간과 돈을 맞바꾸는 일이야. 반면에 아메이 사업은 물건을 파는 게 아니라 정보를 전달해서 아빠처럼 아메이 제품을 좋아하는 소비자, 그리고 아빠처럼 사업도 하는 그런 소비자 네트워크 자산을 만드는 일이야. 그래서 그 자산의 규모가 커질수록 매달 연금과 같은 수입이 나와. 그러면 돈을 벌기 위해 내 시간을 온전히 쓰지 않아도 되고 돈과 시간으로부터 자유로워질 수 있는 일이야. 아메이 사업하니까 뭐 어떤 점이 좋아요? 4차 산업혁명 시대에는 물리적 현실을 기반으로 하는 일보다 가상성이 큰 일이 부의 기회가 있다고 그래. 이번 코로나 팬데믹이 확실히 느끼게 해줬어. 아빠 미술학원은 방역이란 이유로 학생들이 학원에 못 오는 경우 학원 운영이 어려웠는데 오히려 아메이 사업은 인터넷 가상 공간 속에서 시간과 장소의 구애를 받지 않고 만나고 정보 전달이 이루어지고 소비가 일어나니까 안전하고 오히려 사업이 더 성장할 수 있었어. 현재 트렌드에 맞는 수단을 갖게 된 게 무엇보다 든든해. 또 아메이 사업은 나 혼자 잘하면 되는 게 아니라 파트너와 함께 성장해야만 가능해서 그러기 위해서는 아빠가 계속 인격이나 매력을 끊임없이 개발해야 되거든. 그런 점이 좋아. 아메이 사업을 해서 아빠는 무엇을 하고 싶어요? 아메이 사업은 소비자 네트워크란 자산 구축을 통해 돈과 시간으로부터 자유로워지는 사업이야. 엄마 아빠가 열심히 해서 우리 딸 하고 싶은 거 잘할 수 있도록 경제적으로 뒷받침할 거야. 또 소중한 시간을 우리 가족이 함께 하는데 더 쓰겠어. 그리고 아메이 제품을 평생 쓰면서 우리 가족 건강하게 살고 싶어. 우리가 아는 모든 사람들이 우리처럼 아메이를 통해 건강하게 살 수 있도록 도와주고 싶어. 우와, 상상만 해도 신난다. 제가 꼭 그렇게 되길 응원할게요. 안녕하세요. 홍승입니다. 오늘은 뉴 비즈니스 오퍼튜니티, 아메이 사업의 변화된 새로운 수익 구조와 함께 새로운 트렌드에 대해서 함께 말씀드리려고 합니다. 최근에 이런 뉴스 보신 적 있으세요? 청혼을 받고 결혼식을 3년 미룬 170kg의 이런 거구의 신부가 3년 뒤에 다이어트 웨딩에 성공했다는 이야기인데요. 어떤 모습일지 궁금하시죠? 자, 바로 이 모습입니다. 너무 예쁘죠? 저는 이 결혼식을 보면서 3년 동안 참 살을 빼기 위해서 힘들기도 했겠지만 참 이 순간을 생각하면서 행복하지 않았을까라는 생각을 했습니다. 여러분은 3년 뒤에 어떤 목표를 갖고 계신가요? 그리고 또 어떤 모습을, 원하는 모습을 갖고 계신가요? 많은 또 생각을 하고 계실 텐데요. 저는 갖고 있습니다. 바로 지중해 크루즈 여행인데요. 이렇게 어마어마하게 크고 멋진 크루즈에 승선해서 이렇게 남편과 함께 이런 사진을 한번 찍어볼까 하는데요. 과연 될까 모르겠습니다. 이 여행은 제가 개인적으로
준비하는 여행이 아니고 바로 아메이에서 파운더스 에메랄드 이상 이 갈 수 있는 그런 보상 여행입니다. 그래서 저희 파트너들과 함께 이렇게 함께 크루즈에 올라서 사진을 찍는 이런 부부들과 사진 찍는 모습을 상상하면서 아주 행복하게 사업을 진행하고 있습니다. 제가 사업을 하면서 이런 여행들을 많이 가왔고요. 또 삶도 많이 업그레이드 됐는데요. 그럼 이 시작은 어떻게 됐을까요? 처음은요, 바로 제가 평범한 주부였기 때문에 그 시작은 바로 장보기를 어디서 할까? 그리고 또 어떤 소비를 할 것인가에서 시작됐습니다. 여러분은 그 생필품의 그 선택 기준 어떤 걸 갖고 계신가요? 저는 한번 생각해 봤더니요, 첫 번째 가장 중요한 기준이 바로 안전한가였습니다. 왜냐하면은요, 요즘엔 워낙 그 주변에 정말 환경 호르몬이나 뭐 식품 첨가물이나 너무 불안한 것들이 많이 혼재돼 있고요. 그리고 또 가습기 살균제 그런 사태를 보면은 정말 한 가지 생필품 하나로 생명이 오고 가고 할 수도 있잖아요. 참 무서운 거죠. 그래서 안전한가가 가장 중요하다는 생각이 저는 들었고요. 그리고 또 품질이 좋은가, 그리고 또 가격이 합리적인가 하는 것들은 많이 중요한 부분이죠. 또 그런데 바로 그러한 제품, 그런 회사가 바로 여기 있습니다. 대안은 바로 여기 아메이겠죠. 예, 이 책은 바로 아메이의 창업자인 리치 디보스가 쓴 회고록인데요. 여기에 이런 내용이 나옵니다. 아메이의 첫 작품인 에롯이라고 하는 그런 세정제가 석유 찌꺼기가 아니라 코코넛 오일 같은 그런 자연 성분으로 만들어 가지고 천연의 세정제로서, 그렇지만 너무나 탁월한 세정력으로 아주 인정을 받았다는 얘기, 날개 돋친 듯이 팔렸다고 이야기가 나옵니다. 그리고 또 하나, 이 책도 역시 리치드 보스가 쓴 책인데요. 여기에는 환경 헌장, 아메이가 갖고 있는 환경 헌장에 대해서 나옵니다. 아메이는 지구의 한정된 자원과 환경을 올바르게 사용하고 관리하는 것이 기업과 개인의 책임이라고 믿는다라고 나오고요. 인간과 자연을 희생하면서 얻은 이익은 절대 참된 이익이 아니다. 이것은 흑자가 아니라 적자로 기록되어야 한다라고 합니다. 이러한 창업 정신을 50년 전부터, 60년 전부터 계속 해온 그런 회사입니다. 최근에 어떤 기사를 보면은 한국 아메이가 이렇게 친환경 경영을 인증받은 그런 기사가 나오는데요. 이것 역시 이런 이스프링, 저희 정수기가 처음에 만들어질 때 재활용 가능한 100%의 재활용 가능한 원자재를 사용하고 또 고장 부품 수거율이 98%에 이른다 하는 이런 프로세스에서 인정을 받고 정말 조직 운영 전반에 걸친 까다로운 심사를 통해서 그런 지속적인 환경 개선을 위해 노력하는 기업에게만 주어지는 이런 인증을 받기도 했습니다. 일맥상통하는 이야기죠. 그리고 또 하나, 이제 이 아메이의 연구 기술력을 한번 보면은요, 월스트리트 저널의 특허 심사위원회의 아메이에 대한 평가가 연구력이 2위고요, 그리고 과학력이 4위입니다. 이처럼 아메이의 제품이 좋다 하는 거는 그냥 나온 얘기가 아니라 이러한 연구 개발력, 이런 기술력을 통해서 나온 결과겠죠. 네, 그래서 우리 전반적으로 아메이 회사에 대한 모습을 알 수 있는 영상을 한번 보시도록 하겠습니다. (1959년) 두 청년 사업가의 꿈에서 출발한 아메이는 오늘날 세계 100여 개 국가에서 많은 사람들에게 건강한 생활과 성공의 기회를 제공하고 있습니다. 본사가 위치한 미국 미시건주 그랜드 레피즈에서는 베넨델 컨벤션 센터와 헬렌 디보스 아동병원, 아메이 그랜드 플라자 호텔 등을 설립하고 적극적인 자선 활동으로 사람 중심의 창업 이념을 실천하고 있습니다. 800여 명의 과학자, 700개 이상의 특허, 연간 50만 건의 품질 테스트, 전 세계 11개 지역 R&D 센터, 미국, 멕시코, 브라질에 가꾼 약 750만 평의 뉴트리라이트 생태계 농장. 아메이의 끊임없는 투자와 혁신은 객관적인 숫자로 증명됩니다. 씨앗부터 완제품까지 직접 책임지는 세계 판매 1위 건강기능식품 및 비타민 브랜드 뉴트리라이트. 뉴트리라이트 식물 영양소의 건강함을 피부에 그대로 전하는 아티스트리. 매일 쓰는 다양한 생활용품으로
건강하고 풍요로운 일상을 약속하는 퍼스널 케어와 홈 리빙 등 400여 가지 아메이의 모든 제품은 집요하고 철저하게 만들어지고 있습니다. 1991년 설립된 한국 아메이는 한국 경제와 함께 빠르게 성장하여 ABO 100만여 명, 1조 원이 넘는 연매출을 기록하고 있습니다. 아메이 글로벌 물류 허브센터를 부산에 유치하여 지역 경제를 돕고 국내 우수 중소기업의 글로벌 진출도 지원하고 있습니다. 디지털 플랫폼을 구축하여 뉴 비즈니스 기회를 제공하고 지속 가능한 성장을 위해 새로운 인센티브 프로그램도 도입했습니다. 비즈니스 그 이상의 만남인 아메이 커뮤니티를 통해 사람 중심의 인텍트 철학을 지켜가고 있습니다. 아메이. 네, 이렇게 50년 전부터, 60년 전부터 이렇게 창업자 두 분이 리치와 제이가 아메이를 만들었고 지금은 2세들이 이렇게 회사를 운영하고 있습니다. 이 두 분 중에서 이 스티브 벤 앤델이라고 있는 아메이 회장은 미국의 300만 기업을 대표하는 상공회의소의 의장으로 2번이나 역임을 했고요. 그 선친인 아버지와 함께 그 상공회의소 회장을 역임해서 그게 또 어떤 역사로 남기도 했습니다. 이처럼 아메이는 미국 기업 내에서도 인정받고 또 전 세계적으로도 신뢰받는 기업이라고 할 수 있습니다. 제품을 한번 하나씩 보면은요, 뉴트리라이트 아시죠? 바로 건강 보조식품인데요. 이렇게 EBS가 그 유기농 농장의 모범 사례로 가서 취재를 했을 정도로 이렇게 정말 모든 제품 원료를 직접 자사 농장에서 재배를 해서 그 식품 원료를 가지고 식물 원료를 가지고 비타민을 만드는 그런 세계 1위의 브랜드입니다. 이렇게 빅마마가 놀라하는 모습들 이렇게 볼 수 있었고요. 그리고 또 이 원료를 가지고 또 화장품을 만들어서 아티스트리라는 브랜드를 갖고 있고요. 이렇게 스킨 누트리션이라고 하는 최근의 브랜드인데 비건 화장품으로 동물 실험도 하지 않고 또 식물 원료로만 만든 이런 화장품을 만들고 있습니다. 하지만 동물 실험을 하지 않은 것은 아주 오래전부터 아메이가 지켜온 또 원칙이기도 합니다. 그리고 제품 원료가 너무 좋고 또 기술력이 좋기 때문에 정말 화장품이 좋고요. 그리고 이렇게 치약 많이 아시죠? 그리고 샴푸, 또 바디 샴푸 같은 베스트셀러 제품들을 갖고 있고요. 그리고 아메이 세제 워낙 유명하죠. 이처럼 이렇게 오른쪽 화면처럼 광고를 할 수 있을 정도로 강에다가 세제를 부어도 될 정도로 이런 광고를 하는 자신감을 갖고 있는데요. 바로 고농축입니다. 그래서 소량을 가지고 써도 효과가 보고 아니면 또 물로 희석해서 쓸 수 있게 해서 정말 탄소 발생을 최소로 하는 것들 정말 오래전부터 실천해왔던 그런 회사입니다. 네. 그리고 아메이 퀸 바로 맛과 영양을 지키는 그런 기술로 만든 그리고 건강 스텐 냄비고요. 직접 만들고 있습니다. 그리고 앰모스피어 스카이라고 하는 청정기 그리고 또 이스프링 정수기 모두 다 세계 1위의 판매 1위의 브랜드라고 할 수 있습니다. 이런 좋은 브랜드의 제품을 가지고 그러면 어떻게 수익을 창출할 수 있을까요? 자, 이렇게 일단 소비자 네트워크를 구축하는 게 저희 사업인데요. 먼저 내가 제품을 써봐야겠죠. 소비를 해보고 그게 좋다면 좋지 않다면 얘기하면 안 되겠죠. 그거는 거짓말이니까. 내가 좋다고 느끼는 것들만 주변 사람들한테 함께 그 정보를 나누어서 그 애용자 그룹을 구축하면은 그게 그로 인해서 나에게 인세 수입, 그러니 연금 같은 수입이 나올 수 있게 되는 겁니다. 자세하게 한번 제품의 원가 구조를 보면은요, 저는 이걸 보고 참 놀랐거든요. 보통 다른 마트나 다른 가게에서 살 수 있는 제품들은 그 원가가 얼마인지 아세요? 예, 여기 나온 것처럼 20% 정도입니다. 나머지는 80%가 이 제품의 질과는 상관없는 어떤 광고라든지 또 유통, 여러 가지 다른 부대 비용인 거죠. 그렇지만 아메이는 이걸 알고 제품을 잘 만들어야겠다 생각을 한 겁니다. 그래서 제품의 원가를 2배로 높여서 40%로 만들고요. 그리고 60% 남은 부분에서
회원에게는 30%의 할인을 해주고요. 그리고 나머지 30%를 가지고 그 광고 유통비로 나갔던 돈들을 소비자에게 그리고 사업자에게 돌려주는 보너스 재원으로 활용하는 겁니다. 그래서 수익의 원천이 아주 정당하고 합리적이고요. 그리고 만족 보증 제도를 활용하는데요. 만족 보증 제도는 3개월 이내라면 내가 제품을 사서 제품에 하자가 있지 않고 그냥 단순 변심에 의한 것도 무조건 반품을 해주고 환불을 해주는 제도이기 때문에 소비자나 사업자나 누구에게나 아주 유리한 제도인 거죠. 네, 그래서 이렇게 자세하게 한번 들어가 보면 아까 30%의 보너스 재원 중에서 21%는 내가 열심히 전달한 내용에 대해서 노력을 근거로 수입을 나눠주고요. 나머지 9%에 대한 부분은 내가 함께하는 사람들을 도와줬을 때, 남을 성공시킨 대가로 받는 보너스가 됩니다. 요거를 이렇게 조금 자세하게 들어가면 이렇게 보너스 테이블표에 따라서 이렇게 수입을 나눠주게 되는데요. 한 예를 들어볼까요? 네. 넘어가시면 이렇게 여러분이 가운데에 빨갛게 있죠. 그리고 여러분에게 소개해준 분, 스폰서가 S가 앞에 있고요. 그리고 여러분이 소개한 두 분이 있습니다. A와 B. 이렇게 해서 각각 20만 점씩, 그러니까 한 30만 원 정도 한 달 동안 제품을 썼다고 가정했을 때 각각 아까 보너스 테이블표에 따라서 이렇게 계산을 한번 자세히 본인이 해보시면 결국 제가 빨리 넘어가서 캐시백이 되는 각각의 통장에 다음 달에 들어가는 돈이 여러분에게는 빨간색 글씨로 되어 있는 24,000원이고요. 여러분의 스폰서는 12,000원, 그리고 A, B 친구분들에겐 6,000원씩 들어갑니다. 이렇게 보시면 24,000원 여러분에게 들어간 돈이 가장 크죠. 좀 의아하지 않으신가요? 여러분이 스폰서가 왠지 많이 받을 것 같은데 그렇지가 않습니다. 바로 이 화살표가 중요한데요. 여러분이 두 분에게 소개를 했기 때문에 이렇게 보너스가 더 많은 거죠. 그래서 노력순이 아니라 선착순이라는 반대죠. 선착순이 아니라 노력순이라는 거죠. 그리고 회원수의 순도 아니고 매출의 크기도 아니고 그야말로 자기의 노력한 크기만큼 이게 네트워크가 커질 수가 있다는 겁니다. 새롭게 바뀐 이제 브론즈 핀에 대해서 말씀을 드리려고 하는데요. 브론즈 파운데이션입니다. 이거는 아까 여러분이 2명의 친구가 아니라 3명의 친구에게 제품을 소개해서 제품을 썼을 때 다 3%의 퍼센트를 가지고 여러분이 9%, 120만 점 정도의 그룹 PB를 가질 때 여러분의 수입은 15만 원에서 30만 원 정도가 되고요. 그리고 회사에서 브론즈 파운데이션 키트 선물을 드립니다. 그리고요, 브론즈 빌더가 있습니다. 여기서부터는 인센티브가 생겨서 보너스가 올라가는데요. 바로 그 3명의 친구분들이 3%가 아니라 6%의 60만 PB의 이런 네트워크를 가지게 성장을 하고 여러분 전체 볼륨이 15% 400만 PB가 됐을 때 보너스가 원래는 한 7, 80만 원 정도 됐을 건데 여기에 인센티브, 브론즈 빌더 인센티브가 추가돼서 바로 100만 원 정도의 브론즈 빌더 보너스를 받으실 수 있고 핀도 주어집니다. 그 다음에 이제 1000만 PB가 됐을 때, 전체 그룹이 1000만 PB가 됐을 때는 SP라고 하는데요. 이 경우에는 역시 이제 파트너들이 성장을 해서 이렇게 브론즈 빌더나 브론즈 파운데이션이 되고 여러분에게는 한 300만 원의 월 수입이 나오게 되고요. 이 1000만 점이 기준이 돼서 이거를 6달 동안 계속 유지했을 때 플래티늄이라고 합니다. 이 플래티늄은 연수입으로 봤을 때 한 3천만 원 이상의 수입이 될 수가 있고요. 그리고 다음 파운더스 플래티눔. 이 플래티눔 1000만 점을 12달 내내 안정적으로 유지를 했을 때 연수입이 연말 보너스를 포함해서 약 5천만 원 이상이 될 수 있습니다. 그리고 아까 얘기해 드렸던 그런 해외 여행 보너스 플랜이 또 주어지고요. 여러분이 파운더스 플래티늄이 된 것처럼 여러분의 3명의 친구가 파운더스 플래티늄이 됐을 때 여러분은 파운더스 에머럴드가 되는데요. 그럴 때 월 보너스가 한 700만 원이 되고요. 그리고 연수입은 1억 원이 됩니다. 이 정도만 돼서 또 너무 좋아할 수 있으실 텐데요. 이 외에도 점점 성장을 해서 다이아몬드가 되실 수 있고요. 네, 그리고 수석 다이아몬드, 더블 다이아몬드, 트리플 다이아몬드, 크라운 앰버서더까지 계속 성장하실 수가 있습니다. 네, 우리가 평생 수입을 갖고 싶지만 그렇게 안 되죠. 우리는 일하다가 그만두면 사실 그 순간에 수입은 0으로 떨어지게 됩니다.
그렇지만 우리의 노년은 참 길고 100세, 120세까지 앞으로 산다고 하는데요. 워렌 버핏은 이런 얘기를 했다고 합니다. 잠자는 동안에도 돈이 들어오는 방법을 찾아내지 못한다면 당신은 죽을 때까지 일을 해야만 할 것이다라고요. 여러분은 지금 어떤 일, 어떤 본캐를 가지고 계신가요? 여러분이 본캐, 지금 삶을 살아가는 본캐에 여러분의 노후 자산을 준비할 부캐로 아메이를 선택해 보시면 어떨까요? 네. 그것은 바로 아주 쉽습니다. 처음에는 마트 바꿔쓰기로 시작하실 수가 있습니다. 네. 마트보다 훨씬 더 좋은 점이 이렇게 보시는 것처럼 10만 원 구입했을 때 100포인트가 아니라 저희는 5,000포인트를 주기 때문에 50배 차이의 그런 캐시백을 또 받을 수도 있고요. 그리고 이거 우리 캐시백 외에도 이번에 새로 바뀐 장바구니 오더라는 프로그램을 활용하면요. 매달 이렇게 10만 원 이상만 정기 구매를 해도 1년간 한 13만 원에서 14만 원 정도의 혜택을 볼 수가 있습니다. 에이클릭 머니라는 그런 아메이 머니를 활용해서요. 그런 걸 활용해서 또 사용을 하실 수가 있고요. 그렇게 정말 내가 쓰고 정말 주변에 알리면서 아까 핀 한 칸 한 칸 내가 무형의 건물을 쌓아 올라가면은요. 여러분의 건물이 완성되면서 정말 여러분에게 잠자는 동안에도 수입을 줄 수 있는 그런 안정적인 인세 수입이 될 수 있을 것입니다. 그리고 그게 바로 상속도, 자녀에게 상속도 가능하고요. 네. 다음 여행 보상, 제가 다녀왔던 여행들을 저희 언니를 통해서 저는 사업을 받았고 또 제품도 접하게 됐는데 같이 지금 여행을 다니면서 너무 행복하게 이렇게 사업을 하고 있고요. 네. 저희 스폰서인 큰언니 부부입니다. 네. 네, 여러분의 꿈은 어떤 것인가요? 여기 나온 안정적인 수입, 부모님께 효도, 아이들을 위한 것, 여행, 노후, 건강. 저는 생각해 보니까 이것들을 다 이 사업 안에서 아주 많이 이뤄나가고 있더라고요. 여러분의 3년 뒤, 5년 뒤, 10년 뒤의 그 꿈도 이 아메이 비즈니스가 이루어질 수 있게 도와드릴 수 있을 겁니다. 이 비즈니스 플랜과 또 가능성을 꼭 확인해 보시고요. 도전해 보시기 바랍니다. 안녕하십니까 여러분. 반갑습니다. 험한길입니다. 오늘은 이제 여러분들과 함께 그 FAQ 토크쇼라는 주제로 좀 여러분과 시간을 나눠보도록 하겠습니다. 아메이 사업에 대한 얘기를 우리가 이제 설명을 이렇게 듣게 되면 많은 사람들이 호기심을 가지기도 하지만 또 한편으로는 약간의 의구심도 같습니다. 그래서 이 사업이 그 많은 사람들이 이해를 하고
함에도 불구하고 몇 가지 가진 의문점, 그래서 우리가 FAQ 시간이라고 얘기하는데요. Frequently Asked Question, 그래서 자주 나오는 질문이라고 해석을 합니다. 이 시간을 갖는데 먼저 이제 구체적으로 들어가기 전에 저는 이 말씀을 좀 드리고 싶어요. 요즘 이제 뭐 단연 우리 모두의 화두는 코로나 바이러스입니다. 하지만 저는 우리 인류를 믿습니다. 우리가 과거에도 고래 기름으로 우리가 불을 켰을 때 고래 멸종이 되어지면 큰일 난다는 이랬습니다만 우리가 석유를 개발을 했고요. 그리고 지금은 또 이제 전기차 얘기가 나올 정도로 우리 인류는 계속 성장을 해왔습니다. 또 한편으로는 뭐 예전에 그 에이즈 때문에 우리 또 많은 걱정했습니다만 지금은 이제 치료제까지 개발이 되어져 있는 그런 시대고요. 그래서 코로나 바이러스가 우리를 힘들게 합니다만 또한 한편으로 어떤 분은 그런 얘기도 하죠. 코로나 이전 시대는 이제 끝났다. 앞으로 인류에게는 그 이전 시대는 없을 것이라고 얘기를 합니다만 저는 그렇게 믿고 싶지 않습니다. 우리가 우리 인류의 현명함을 모아내면은 충분히 극복이 가능하리라고 보고요. 아메 사업 역시 많은 사람들이 역시 이 사업을 오해하고 있는 부분들이 참 많습니다. 잘못 알고 있고요. 그래서 여러분들과 함께 이 FAQ 시간을 가지도록 하겠습니다. 예, 먼저 우리 그 윤영호 리더님을 모시고 좀 얘기를 나눠볼 건데요. 이분은 대기업에서 정말 바쁘게 직장 일을 하셨던 분입니다. 그래서 정말 시간이 없었던 분인데 이분이 어떻게 아메 사업을 이해하게 됐는지, 어떻게 받아들이게 됐는지 얘기를 들어보도록 하겠습니다. 반갑습니다. 윤용호입니다. 인사드리겠습니다. 방금 사회자분들께서 말씀하셨듯이 저는 이제 대기업에서 한 10년 정도 근무했고요. 지금은 이제 저희 개인 사업을 한 10년 정도 하고 있습니다. 저도 이제 사업을 진행하면서 가장 많이 들었던 질문이 나는 지금 너무 바쁘다, 시간이 없다, 이런 말들이었습니다. 근데 이제 저도 대기업을 다니면서 진짜 바빴고 사업을 하면서 실제로 바쁩니다. 근데 제가 직장을 다니면서 또 사업을 하면서 바라보면은 자기 일에 있어서 성공한 사람들은 진짜 바쁘게 일하거든요. 저도 이제 직장 생활을 하면서 너무 많이 바쁘게 일했고 또 저희 동료도 바쁘게 일했고 또 많은 분들이 건강을 해치가면서 일하는 사례를 많이 봐왔습니다. 근데 우리가 인생에 있어서 가치가 무엇일까 생각해 볼 때 많은 분들이 가장 중요한 가치가 행복이라고 말합니다. 근데 우리가 행복한 삶을 위해서 인생을 산다고 할 때 과연 끝까지 바쁘게 일하면서 시간을 투자하면서 사는 것이 과연 행복한 삶인가 하는 부분들에 대해서 우리는 진지하게 한번 생각을 해봐야 될 것 같습니다. 미국의 어느 유명한 병원에서 발표한 보고서에 따르면은 생을 마지막을 앞두고 많은 분들 후회하는 것이 돈을 덜 벌었다거나 내가 남은 일이 있다고 하는 것이 아니고 사랑하는 사람들, 특히 가족과 함께한 시간이 부족했다는 것을 가장 후회하는 것이었습니다. 저도 이제 헤드헌팅 사업을 한 지 한 10년 정도 됐는데요. 요즘엔 직장 생활의 변화가 너무나 큰 것 같습니다. 저희가 다녔던 직장 초기에는 대부분의 분들이 한 번 직장을 택하면 평생 직장으로 살았거든요. 근데 지금 평균 제가 자료에 의하면 한 4번에서 5번 정도 직장을 옮기는 것 같고요. 그리고 직장에 성공하기 위해서 대부분의 분들이 열심히 일합니다. 근데 제가 대기업 다닐 때 통계조사에 의하면은 보통 직장 생활을 통해서 안정을 찾았다고 하는 분들이 보통 대기업의 전무이상급들인데 그분들이 0.5% 미만입니다. 근데 우리가 살아야 될 삶은 점점 길어지고 있는데 직장 생활은 점점 짧아지고 있거든요. 그래서 거의 극소수의 분들을 제외하고는 대부분의 분들이 45세에서 50세를 전후로 해서 내 의사와 관계없이 직장에서 쫓겨나고 있다는 겁니다. 이것이 가장 큰 문제인데요. 그러면 나는 열심히 일하고 있는데도 불구하고 쫓겨나면 45세, 50세 쫓겨나면 나는 이제 뭘 합니까? 사실상 저한테만 해도 45세, 50세 분들의 이력서가 쌓여 있거든요. 근데 추천할 데가 없어요. 대부분의 분들이 75년생을 기점으로 해서 다 추천을 자르거든요. 그럼 그분들은 직장 일하고 싶으나 갈 데가 없거든요. 자, 이런 측면을 볼 때 우리가 좀 더 젊을 때, 좀 더 일할 수 있을 때 미래를 위해서 준비해야만 한다는 겁니다. 그래서 우리가 인생을 사는 데 있어서 자유와 행복을 추구한다고 할 때 자유와 행복을 추구하는 방향으로 우리의 인생의 우선순위나 시간 조정의 우선순위를 조정을 해야 한다고 저는 보는 것입니다. 제가 이제 이 아메 사업을 하면서 느낀 것은 아메 사업은
아주 저도 바쁜 가운데서 아메 사업을 하고 진행했었거든요. 근데 아메 사업은 직장을 다니면서도 부업으로 진행할 수 있고 또 시간 투자를 꾸준하게 하게 되면은 이 사업이 가진 어떤 복제 원리라든지 네트워크 성장의 원리라든지 플랫폼의 원리에 의해서 내가 일정 시간을 투자하면 이 네트워크 자산이 쌓이고 이 자산이 일정 기간 쌓이면 이것이 나도 몰랐게 인세 수입으로 변환한다는 것입니다. 그래서 저도 이 사업을 꾸준하게 하면서 느낀 건 뭐냐면 이 아메 사업이 큰 떼돈을 버는 사업은 아닙니다. 근데 매달 들어오는 인세 자산 수입을 통해서 우리가 삶을 풍요롭게 느끼게 되고 가족들과 더 아름다운 시간을 갖게 되고 또 사랑하는 사람들하고 여행을 가지면 시간을 갖게 되고 결국은 우리가 가진 시간과 자산을 더 좋은 일에 쓸 수 있는 기회를 준다는 것입니다. 이것입니다. 예, 우리 윤영호 리더를 통해서 좀 좋은 얘기를 많이 들었습니다. 사실 저는 그런 생각을 합니다. 우리가 시간이 없다라는 말은 저는 거짓말이라고 생각을 해요. 자기가 정말 자기 인생에 충실한 분들은 시간 관리를 할 줄 아는 사람들이거든요. 그리고 그 시간 관리란 곧 자신의 미래를 위해서 자기가 시간을 쪼개 쓸 줄 안다는 의미이기도 하죠. 그래서 우리가 농담을 그런 얘기도 합니다. 정말 시간이 없는 사람은 무덤 속에 있는 사람이라고 얘기를 하는데 정말 시간이 없는 건지 내가 내 마음이 없는 건지 그거는 우리가 정확하게 좀 구분을 해봐야 될 것 같아요. 네, 좋은 말씀 해주셔서 감사합니다. 다음에는 우리 김준현 리더님 모시고 좀 말씀을 들어보겠는데요. 우리가 이제 이 사업에 대한 얘기를 듣고 그런 얘기 하시는 분이 계세요. 뭐냐면 나는 지금도 만족한다. 현재 내 학원 일에 충분히 만족스럽고 하기 때문에 별 관심이 없다. 뭐 이런 얘기를 하시는 분들 계세요. 그래서 이분을 통해서 이제 말씀 들어볼 건데 김전 리더는 원래 이제 이 사업을 받기 전에 미술 학원 운영하고 계셨어요. 그래서 본인이 또 이제 그 일에 정말 이렇게 충분히 만족하고 계셨고 했는데 이 사업을 어떻게 봐드리게 됐는지 얘기를 들어보도록 하겠습니다. 우리 김전 리더님 말씀 들어보겠습니다. 예, 안녕하세요. 김준현입니다. 예, 방금 하신 질문에 대한 답변을 제 경험에 비춰서 이렇게 말씀드리려고 합니다. 제가 처음 아메이 사업을 전달받았을 때 든 생각은 내가 생각했던 사업이랑 많이 다르네. 괜찮은데? 하지만 내가 하고 있는 미술학원 운영이 정말 재밌었고요. 그리고 만족하고 있었고 보람이 있었기 때문에 그리고 또 제가 하고 싶은 걸 더 잘하기 위해서는 집중해야 된다면서 아메이 사업은 좋지만 지금 말고 나중에라고 하면서 이렇게 거절했었습니다. 그런데 이 사업을 먼저 알아본 아내가 강력하게 권유해가지고 원하지 않았지만 내키지 않는 마음으로 어느 날 제가 그 아메이 사업을 하시는 분들의 모임에 가게 되었습니다. 근데 거기서 제가 깜짝 놀랐어요. 제가 겉보기에는 저보다 훨씬 잘 나가는 것 같이 보이고 또 제가 생각하기엔 굳이 뭐 새로운 걸 찾으실 필요가 있으실까? 지금 하시는 데 충분히 만족하실 것 같은 그런 분들이 그 자리에 굉장히 많이 계셨다는 게 굉장히 놀라웠습니다. 그리고 또 그날 보니까 굉장히 또 열정적으로 하시더라고요. 굉장히 인상적이었거든요. 미래는 항상 준비하는 사람들의 것이라는 그 말이 그날 그 자리에서 그분들의 모습을 보는 내내 그 생각이 이렇게 머릿속에서 떠나지 않더라고요. 아무리 좋은 거라도 새로운 것을 한다는 것은 귀찮고 힘들고 뭐 어렵다는 생각, 그리고 뭐 위기는 찾아오겠지만 올 수도 있고 안 올 수도 있고 그런데 나한테는 당장 오지 않을 거라는 그런 아니란 생각을 하고 있던 제 생각이 굉장히 부끄럽게 느껴지더라고요. 그래서 집에 돌아와서 다시 아메이 사업을 한번 알아보게 됐고요. 알아보니까 안 할 이유가 없더라고요. 그래서 하게 됐습니다. 지금 생각하면 그때 하기로 한 게 정말 잘한 것 같더라고요. 요새 코로나19 때문에 온 세상이 지금 난리지 않습니까? 저 또한 정부의 강력한 사회적 거리두기 정책 그리고 학부형들께서의 요구 그리고 제 자신이 감염에 대한 그 우려 때문에 한 달 이상 학원을 휴원해야만 했습니다. 만약 그때 아메이 사업을 하기로 결정하지 않았다면 이 기간에 제가 할 수 있는 건 아무것도 없었을 것 같아요. 저만 힘들었겠습니까? 다른 분들 다 힘들다 보니까 있던 일자리도 없어지는 마당이네. 그런데 아메이 사업은 취급하는 품목이 생필품에 그리고 건강식품이다 보니까 오히려 이 기간에 더 매출이 더 오르더라고요. 그래서 그때 내가 현재 만족한다면서 거절하지 않고 계속 할 수 있었던 결정하기로 한 게 정말 잘했다는 생각이 요새 많이 드는 그런 기간이었습니다. 현재 만족하실 수도 있겠죠. 그리고 그 수단이 또 위기가 닥쳐왔을 때
그걸 극복할 수 있는 수단이 될 수도 있을 겁니다. 그렇지만 그게 위기가 닥쳐왔을 때 그 수단이 된다면 그건 위기가 아니겠죠. 그러면 제 생각에는 반드시 그 위기가 닥쳤을 때 그걸 대체할 수 있는 수단이 있어야 된다고 생각하는데, 제가 생각하기에는 아메이 사업이 그런 면에서 굉장히 탁월하다고 그렇게 생각합니다. 예. 예, 말씀 감사합니다. 저는 이런 생각을 합니다. 아메이 사업만이 아니라 우리가 현재 어떤 일을 하고 있더라도 그 현재 안에 내 미래가 포함되어져 있느냐를 좀 생각을 해봐야 될 것 같아요. 우리가 만족이라는 단어가 사실 어떻게 보면은 상당히 그 위험한 단어거든요. 왜냐하면 요즘같이 세상의 변화가 이렇게 빠르게 진행되어지고 크게 진행되는 그런 모습 속에서는 상당히 위험한 사고일 수가 있어요. 그래서 정말 내가 현재 하고 있는 일이 만족을 하더라도 그 현재 안에 정말 내 미래까지 담보할 수 있는지 이런 것들을 생각을 해봐야 될 것 같아요. 예, 우리 김전인님 말씀 감사합니다. 다음에는 우리 이제 그 고인홀대님 모시고 말씀을 좀 들어볼 건데요. 이분은 그 지금 현재 목회일을 하고 계신데 뭐 우리 보통 사람들도 사실 그 이 사업을 한다고 할 때 이제 이 사업을 전달을 해보면 그게 괜히 남을 이용해서 돈 버는 일 아니냐 뭐 이런 얘기들을 해요. 우리 근데 그렇게 나쁜 사람들은 아니거든요. 그죠? 그런데 특히 이제 목회를 하면서 이 일을 하시게 된 그것이 참 어떻게 보면은 더 대단한 일이라고 생각이 드는데요. 이분 모시고 한번 말씀 들어보겠습니다. 우리 고인호님. 예. 네, 안녕하세요. 고인호입니다. 저는 목회를 하고 있고요. 저희가 스스로 생계를 해결하면서 목회직을 하고 싶어서 자비량 목회를 목표로 지금 이 사업 함께 진행하고 있습니다. 목회를 하다 보니까 목회자들은 사실 제일 두려워하는 것이 사람을 잃는 일을 상당히 두려워하는데, 그러다 보니까 이제 사업을 전달하는 과정에서 이런 질문들을 받게 됩니다. 혹시 사람을 이용하는 일 아니냐? 혹시 사람을 잃게 되지는 않느냐? 그런 질문들을 하시는데요. 사실 저도 이 사업을 처음 전달받았을 때 제 안에 그러한 질문들이 있었고, 혹시 목회 일과 충돌이 난다면 할 수 없는 일이 아닐까 이런 생각을 하고 이제 알아보게 됐었는데, 알아보다 보니까 이 사업이 정말 바르게 알아보고 또 바르게 원칙을 지키면서 해 나가다 보면 너무나 좋은 사업이다. 사람을 잃는 일이 아니라 오히려 사람을 얻는 일이구나. 사람을 돕는 일이구나 하는 것들을 알게 됐습니다. 그래서 이런 질문들을 하시는 분들에게 제가 항상 드리는 말씀은 이 사업은 바르게 이해하고 바르게 알아보고 또 바르게 진행한다면 사람을 잃거나 사람을 이용하는 일이 아니라 오히려 사람을 돕고 사람을 얻는 일이 될 수 있습니다. 그래서 목회의 가치와 참 많이 맞는 일치하는 점들을 많이 발견하게 되는 좋은 사업인 것 같습니다라고 이야기를 하게 되는데요. 저는 사실 개인적으로 이렇게 전달하는 일을 참 잘하는 것 같아요. 소개하는 일을 참 잘하는 것 같은데, 뭐 예를 들면 제가 영화를 보고 이 영화 참 재밌었어 라고 얘기를 한다든지, 맛있는 음식을 먹고 이 음식 참 맛있어, 그래서 이 식당 한번 가보면 좋을 것 같아, 이런 얘기를 하면 그런 이야기를 이렇게 함께 나누신 분들이 나중에 어딘가에 가서 저한테 전화를 거세요. 뭐 이런 식이죠. 강릉에 왔는데, 나 속초에 왔는데 여기 맛집 어디 가야 돼? 라고 전화를 하시는 거죠. 갑자기 이제 전화하셔서 그런 거 물어보시고 그러세요. 소개하는 일, 전달하는 일 굉장히 잘하는 거죠. 아메이 사업을 하다 보니까 아메이 사업의 내용이 뭐 특별한 게 아니라 이렇게 내가 좋은 경험을 했던 거, 내가 좋아하는 것, 그리고 내가 즐겁고 행복한 경험한 것을 주변 사람들에게 나누는 일이에요. 그러니까 결코 이용하는 일이 될 수가 없는 거죠. 만약에 이용하는 일이 된다면 내가 사랑하는 어머니, 또 우리 형제들, 또 친척들에게, 또 친구들에게 전달할 수 없겠죠. 제가 경험한 좋은 것들을 전달했을 때 또 가족들이 그것을, 제품이 좋다면 이 제품에 대해서 참 매력을 느끼고 애용자가 되는 일, 또 혹은 이 사업을 전달했을 때 사업을 함께 하는 일은 일어나지 않지 않을까요? 근데 저희 가족 같은 경우도 어머니도 또 저희 동생도 또 우리 동생의 친구들, 또 저희 뭐 아내의 후배들이나 제 친구들, 또 제 후배들, 이렇게 또 전달했을 때 사업에 대해서 한번 알아보겠다, 또 알아보고 나니 참 좋더라, 제품을 써보니까 제품이 너무 품질이 좋고 또 무해하고 하니까 너무 좋다, 이 제품 계속 쓰고 싶다 하는 이야기들을 많이 하게 되거든요. 아메이 사업의 전개는 그렇게 되는 것인데, 만약에 사람을 이용하는 일이라면, 혹은 또 자기 자신의 이익만을 추구해서 진행하는 그런 일이라면 가족들이나 친구들이 긍정적으로 이렇게 바라보고 함께 할 수 없는
그렇게 되지 않을까 생각이 들거든요. 그래서 사실은 이런 선입관들이 이 사업의 좋은 기회, 또 이 제품을 쓸 수 있는 좋은 기회를 잃게 되는 그런 장애물이 될 수도 있다는 생각이 들어서 이런 선입관들을 가지고 계신 분들을 만나게 된다면 제가 적극적으로 우리 제품들이 어떤 장점이 있고 또 환경과 인간에게 얼마나 또 무해하고 좋은 제품들인지를 소개하고 또 이 사업의 좋은 점들, 또 제가 이 사업을 통해서 얻게 되는 감동이나 또 이 사업에서 만난 분들의 그 면면에 대해서 이야기를 나누면서 이 사업의 좋은 점들을 많이 이야기하고 또 이렇게 기회를 전달하려는 마음 가지고 있는데요. 만약에 그런 선입관들이 있으신 분들이 계시다면 저는 이 사업에 대해서 한번 바르게 알아보시고 또 이 사업을 좀 바르게 이해하셔서 좋은 기회, 이 사업과 또 제품을 애용할 수 있는 좋은 기회를 만났으면 좋겠다라고 이렇게 권하고 싶습니다. 예, 말씀 감사합니다. 이제 아메이 사업의 역사가 이제 60년이 됐습니다. 60년이 넘었죠. 그 얘기는 이제 투 제너레이션, 그러니까 쉽게 말씀드리면 두 세대가 거의 이제 건너가는 상황이 됐다는 거예요. 그래서 실제로도 미국도 그렇고 우리나라도 지금 이제 2세대, 3세대가 이렇게 이 사업을 이어받아서 진행하는 경우들이 참 많습니다. 어떤 의미죠? 좋은 사업이란 이야기예요. 그래서 여러분들이 정말 아메 사업의 환경이 이 무지와 오해와 편견들이 둘러싸여져 있는 그 안에 들어있는 보석 같은 그런 비즈니스예요. 그래서 정말 이 사업을 제대로 알아보시는 계기가 됐으면 좋겠고요. 예, 다음 순서는 우리가 그 지오키 리더님 모시고 얘기를 좀 들어보는 시간을 갖는데요. 이 사업도 이제 이 사업을 들어보면 그런 얘기도 합니다. 뭐 이게 물건 팔아야 되는 거 아니냐. 나는 말을 잘 못한다. 그래서 판매를 잘 못한다. 이런 얘기들을 합니다. 근데 이분도 잘 팔 것 같지는 않아요. 그래서 이분 말씀을 좀 들어보도록 하겠습니다. 우리 지오키를 모실게요. 예. 네, 안녕하세요. 지오키입니다. 네, 저는 못 팝니다. 네. 근데 지금은 너무 잘 팔고 싶어요. 근데 아직도 잘 못 파는 것 같아요. 그래서 저도 사람들을 만나면은 말을 잘 못해. 그리고 나는 누구를 좀 설득시킬 자신이 없어. 그리고 또 못 팔아. 이런 얘기들을 많이 듣는데 맥락이 다 똑같은 것 같아요. 근데 제 친구 중에서 나는 누구를 잘 설득도 못 시키고 나는 말도 잘 못해 그런 친구가 있는데 제가 그 친구 부부싸움하고 만났거든요. 말 엄청 잘하더라고요. 네. 그리고 제가요, 그 집 남편이 좀 심했구나. 그래, 너가 화가 난 게 정말 이해가 된다. 완전히 설득당하고 왔습니다. 네. 그래서 사람들이, 말을 못하는 게 아니라 하고 싶은 말이 없는 거지, 하고 싶은 말이 생기면 누구나 말은 잘하게 되어 있는 것 같아요. 예. 그리고 또 이제 못 판다. 이런 얘기 정말 많이 들으시죠. 아마 그런 얘기 많이 들으실 거예요. 근데 제가 얼마 전에 그 이영자 씨가 광고하는 치킨 광고 보셨어요? 맛있는 나나나 치킨 뭐 이런 광고 있는데 그거 보면서 엄청 먹고 싶더라고요. 그래서 저 그거 꼭 사 먹을 거거든요. 근데 만약에 이제 제가 그 치킨을 시켜서 먹으면은 이영자 씨가 저한테 치킨을 파셨나요? 먹고 싶게 만들었나요? 예, 먹고 싶게 만든 거잖아요. 그래서, 그러니까 우리가, 근데 제가 왜 그 광고를 보고, 나 저거 꼭 사 먹어야지? 저 치킨 진짜 꼭 사 먹어야지? 이런 생각을 왜 했을까 생각해 보니까, 이영자 씨가, 먹고 싶은 척, 맛있는 척 하지 않고요. 정말 맛있게 드시는 거예요. 그러니까 그거 보고 제가, 와, 저거 진짜 맛있나 보다. 나도 꼭 사 먹어야지 했는데, 제가 못 팔지만, 아직도 잘 못 팔아. 못 파는데, 그래도 이렇게 할 수 있는 거는 제가 아메이 제품을 정말 좋아하거든요. 그래서 못 파시는 분들도 아메이 제품을 정말 좋아하시는 분들은 하실 수 있으십니다. 네. 예. 아메이 사업을 우리가 이제 이렇게 얘기를 듣고 하면서 방금 우리 이제 지오키는 얘기했습니다만, 우리가 뭐 그런 얘기 하잖아요. 원래 말 잘하는 사람들이 있다 그러는데 진짜 말씀하신 대로 우리가 뭐 엉뚱한 이야기를 하는 것이 아니라 평소에 내가 가지고 있던 경험들, 그죠? 특히 이제 제품을 쓰게 되면은 거기에서 이 어떤 분은 많은 감동을 하게 됩니다. 좀 건강이 안 좋았던 그 가정에서 건강을 찾게 되고요. 또 여성분들 특히 이제 그 미용 관련지어져서 깨끗한 피부를 얻게 되는 그런 경험들을 하게 됩니다. 그러면서 그것이 스토리로 만들어지죠. 그래서 그걸 전달하는 것이지 우리가 뭐 이 물건 사세요, 저 물건 사세요 그렇게 진행하는 비즈니스가 아니에요. 그래서 여러분들 한번 제대로 알아보시는 계기가 됐으면 좋겠고요. 예, 마지막으로 우리 이제 그 김혜경 리더님 모시고 얘기를 들어볼 건데요. 특히 또 이제 그런 얘기를 하죠.
적성이 좀 맞다 안 맞다는 얘기를 합니다. 근데 저는 제가 그런 얘기하면 저는 예전에 좀 퉁명스럽게 살았던 시대가 있었어요. 저도 지금은 그래도 조금은 나아졌는데요. 그때 그랬어요. 너 애 키우는 거 적성 맞냐? 뭐 직장 생활은 적성 맞냐? 뭐 이렇게 이제 좀 핀잔을 주고 그랬어요. 근데 정말 농담처럼 말씀드립니다만 저는 솔직히 세상에 자기 적성에 딱 맞는 일은 없다고 봐요. 그것이 어떤 특히 경제 활동과 이 생활이 되었을 때는 다른 문제라고 봅니다. 그래서 이 적성과 관련된 얘기를 하시는 분들한테 꼭 이분을 통해서 말씀을 좀 드리고 싶어요. 우리 이제 김혜경 리더님 모시겠습니다. 예. 네, 안녕하세요. 김혜경입니다. 제가 이 사업을 전해 받았을 때 적성에 맞다 안 맞다를 많이 고민을 했어요. 제 스스로에게 고민을 제일 많이 했던 부분이고요. 혹시 리더님 적성에 맞으셨나요? 처음에 이 사업을 보셨을 때? 저도 어떻게 보면 처음에 죄송합니다. 이게 좀 목이 좀 칼칼해서 감동이 돼서 그런가 봐요. 저는 사실 이 사업을 하기 전에 금융기관에 제가 과장으로 있었거든요. 그래서 저도 이 일을 처음에는 이제 물건 파는 일 정도 생각을 해서 그렇게 생각했어요. 내가 그래도 명색이 금융기관 과장인데 어떻게 세제통 들고 다니면서 파냐 뭐 이런 생각을 했고 나한테는 도저히 안 맞는 일이다. 그리고 정말 저도 성격이 좀 어떻게 보면은 내성적이에요. 그래서 남들 앞에 적극적으로 이렇게 얘기하는 그런 스타일이 못 돼요. 그런데 이 사업을 제대로 알아보니까 적성과는 상관이 없는 일이라는 걸 저는 알게 됐어요. 네. 그래서 그런 차원에서 저는 받아들이게 됐던 것 같아요. 예. 지금은 적성이 진짜 맞아 보이시는데 부러워요. 그 부분을 넘었으면 새로운 세계가 열립니다. 네, 저도 적성에 맞다 안 맞다를 고민을 참 많이 했거든요. 근데 제가 뭐 얼마 살아온 건 아니지만 뒤돌아봤을 때 제 적성에 맞다 안 맞다의 기준이 별로 그렇게 크게 있지 않았어요. 결혼도 적성에 맞아서 했다기보다 그냥 남들이 하니까 저만 안 하면 좀 약간 바보 같은 생각? 약간 그런 생각도 좀 약간 있었고요. 그래서 그냥 결혼도 남들이 하니까 따라서 했고, 그다음에 이제 직장을 선택할 때 그냥 월급 많이 주는 거? 제 기준이 적성에 맞는 것보다는 월급 많이 주는 거, 그다음에 나에게 자유시간을 얼마나 주느냐, 뭐 이런 복지에 대한 고민을 많이 했지, 제가 뭐 적성에 맞나 안 맞나 그거보다는 그냥 모르면 배워서 하면 되지 않을까요? 여러분은 어떠세요? 저는 그런 생각이 들었습니다. 그래서 이 사업을 처음에 받아들였을 때는 적성이 안 맞냐 안 맞냐를 고민을 참 많이 했지만 이런 걸 알게 됐어요. 아까 리더님 말씀하신 것처럼 이 사업을 제대로 알다 보니까 제 꿈이 세계 일주거든요. 근데 세계 일주 여기서 주는 여행에 대한 보상이 저에게 적성에 맞더라고요. 그래서 그리고 더 좋은 거는 저는 이제 임대 수입이라 그러나요? 그런 인세 수입을 정말 갖고 싶었어요. 이렇게 건물이 많으면 받죠, 그죠? 그런데 저는 이제 건물은 제가 살 생각은 안 하고 유산 받는 거구나, 상속 받는 거구나 했는데 그건 제 생각이지 상속 줄 사람은 생각도 안 하는 거죠. 그러다 보니까 뭐 그거는 제가 선택할 수 있는 게 아니었던 것 같아요. 그래서 인세 수입이 여기서 가능하다는 거가 제 적성에 맞지 않을까 이런 생각도 좀 했고요. 그 다음에 제가 또 결혼도 선택해서 하지 않았지만 또 직장도 선택의 기준이 적성에 맞는 안 맞다가 아니라 그냥 그런 어떤 기준이잖아요. 그러다 보니까 제가 이제 이 사업을 하면서 생각한 게 좀 모르면 배워서 해야 되겠다. 직장과 똑같이. 그리고 결혼 생활은 남한테 물어보면서 했잖아요. 그런 것처럼 물어보면서 하면 되겠다. 그리고 행복한 가정을 이루는 게 제 또 작은 꿈이었기 때문에 그게 마음같이 안 되더라고요. 근데 이 사업을 하면서 그게 가능하다는 거를 제가 이제 조금씩 발견하고 지금도 이제 그렇게 만들어가고 있고, 그리고 정말 이게 많은 리더님들을 보면서 나도 저렇게 살고 싶다라는 그런 이제 욕심이 남들이 볼 땐 욕심인데 정말 인생을 그렇게 살고 싶더라고요. 그리고 제가 마지막으로 이 사업을 하면서 적성이 안 맞는 일을 하다 보니까 이제 그 친구들이 처음에는 오해를 하더라고요. 너 네 욕심 때문에 이렇게 나한테 왔지? 막 이런 생각을 하는데 알고 보니까 오해를 풀어주고 이해를 시키고 정성을 들이고 하다 보니까는 그 친구들이 오히려 나에게 좋은 친구로 남고 이제는 호적이 없는 내 친구, 내 가족을 만들어가는 이 사업이 정말 너무 좋고요. 지금은 적성에 딱 맞습니다.
예. 김의견 의원님 말씀 참 감사합니다. 감사하고요. 우리가 아메이 사업을 우리가 이제 제대로 이해한다는 것은 저는 이런 의미라고 생각을 해요. 이 앞에 나왔던 5가지 질문들의 도움은 전부 이제 개인적인 이야기들입니다. 나에 대한 이야기죠. 나에 대한 이야기. 근데 아메이 사업의 본질은 뭐냐면 더불어 사는 자본주의예요. 그러니까 남을 배려하고 우리가 공유하는 그러한 비즈니스거든요. 그래서 어떻게 보면 한 시각을 좀 이렇게 바꾸고 내가 분위기를 전환시킬 수 있다면 이 사업을 이해하는 데 훨씬 많은 도움이 될 거예요. 남을 도와서 내가 성공할 수 있는 비즈니스다. 여러분들 지금까지 살아오시면서 그런 비즈니스를 경험해 본 적 있으십니까? 거의 없을 거예요. 그죠? 여러분들 마찬가지고. 저도 명색의 경영학을 전공을 했습니다만, 아무것도 그때 뭐 제대로 배운 적도 없죠. 제가 7학번인데요. 참, 7학번에 깜짝 놀라실 거예요. 네, 놀라시길 바라면서 말씀드립니다. 저희 세대 때는 제대로 공부할 수 있는 환경이 사실은 안 됐어요. 1학년 때 박 대통령이 죽고, 2학년 때 5.18 광주 항쟁이 터지고 이러고 하면서 8학기 중에서 뭐 제대로 공부했던 한 학기가 손을 꼽아 보니까 3학기밖에 안 되더라고요. 물론 제가 또 논 것도 포함해서죠. 그런데 그때도 그랬고 지금도 그랬습니다만 우리가 살고 있는 자본주의 사회에서 정말 이렇게 남을 도와서 내가 성공할 수 있는 일이다라는 것을 자리매김한다는 것은 쉬운 일이 아니죠. 근데 아메이 사업의 역사가 지난 60년이 흘러오는 동안 계속 그 정신은 이어지고 있고요. 그래서 이 비즈니스는 저는 롱런 할 거라고 보고요. 그런 차원에서 여러분들이 이 사업을 정말 제대로 한번 알아보고 그리고 이 사업에 참여하는 계기가 됐으면 좋겠고요. 오늘 5분을 모시고 정말 소중한 시간을 가지도록 했습니다. 여러분들 정말 다음에 또 더 좋은 시간을 갖도록 하고요. 오늘은 여기서 마치도록 하겠습니다. 예, 감사합니다. 여러분 안녕. 예, 안녕하십니까. 험한길입니다. 김양기입니다. 예, 어느덧 이제 3월이 왔네요. 네. 많은 어려움 속에도 불구하고 항상 이렇게 이제 또 봄은 오고요. 계절은 또 이렇게 새롭게 시작이 됩니다. 여러분들 잘 지내시죠? 예. 오늘 제가 여러분 드리고 싶은 얘기는, 좀 자신감에 대한 얘기 좀 드리려고 그래요. 왜 그러냐면, 여러분들이 아메이 사업을 이제 초창기 때 보면은 우리가 잘 모르잖아요. 그죠? 사업 자체도 모르고, 이제 그러다가 제품을 써보고 이제 사업에 대한 또 이 설명도 들어보고 하면은 정말 괜찮은 사업이다. 그리고 내가 할 수 있다. 그래서 어떤 사업 자체가 이제 되는 사업 그리고 내가 할 수 있다는 자신감 이런 것이 이제 생깁니다. 그런데 이제 막상 사업을 진행해 보면 어때요? 만만치 않죠. 그죠? 그래서 누구나 이제 자기 자신에 대한 확신이 좀 떨어지는 그런 시기가 도래가 돼요. 그죠? 그래서 사업은 되는 사업이 맞는데 이게 이제 과연 내가 제대로 할 수 있는가 이런 이제 의구심이 들기도 합니다. 저희도 마찬가지였어요. 저도 초창기 때 몇 번을 거절받고 나니까 이게 나는 할 수 없는가 보다 이런 생각이 들 때도 있었고요. 누구나 그렇습니다. 근데 저도 그렇고 이제 많은 이 사업에 성공한 사람들이 가졌던 자세가 뭐냐면 우리가 백투 베이직이라 그러죠. 다시 이제 기본으로 돌아간다는 의미 아닙니까? 그래서 저 역시도 마찬가지로 저의 꿈을 다시 되새겼고요. 요즘 이제 우리가 이제 10코어라고 얘기하는 예전에 8코어를 다시 어떤 들여다보고 그걸 진행하는 계기를 가졌어요. 그게 왜 중요하냐면, 이제 제가 뭐 요즘 이제 그 사업적인 얘기보다도 약간 다른 얘기를 드리는데, 최근에 제가 이제 기타 레슨을 하나를 더 추가를 했어요. 왜 그러냐면, 타부악보 중심의 이제 레슨을 받다 보니까 내가 연주하고 싶은 곡을 이제 암기를 해서 연주하는 건 되는데, 가장 기본적인 부분에 대한 것은 여전히 미흡한 걸 느끼겠더라고요. 그래서 그 기본적인 레슨을 이제 받을 수 있는 걸 추가하니까 어떤 일이 생기냐면, 당장 어떻게 일이 벌어지지 않습니다만은 다시 기타를 잘 치고 싶은, 그리고 잘 칠 것 같은 그런 자신감이 생기더라고요. 여러분들 드린 얘기가 그겁니다. 여러분들, 이제 자기 사업 아닙니까? 아메이 사업이요. 그죠? 그러면 자기 사업에서 우리가 내가 리테일하고 리크루팅을 내가
제대로 해서 그걸 이제 성장을 시켜 나가야 되는데 여러분들 그 안에 가장 중요한 것이 자신감이잖아요. 그죠? 그래서 그렇게 하려면 어떻게 해야 될 것인가? 저는 그것이 전문가적 영역이 필요하다고 봅니다. 여러분들이 아메 사업에서 어떤 우리가 이제 제품으로 주어지는 이 건강 관련 분야, 그죠? 또는 미용 관련 분야, 이런 관련지어져서 여러분들이 정말 전문가가 되어야 된다. 여기에서 이것은 뭐냐면 새로운 배움을 의미합니다. 우리가 어떤 일을 하다가 막혔을 때 그거를 뚫고 나가는 것은 배움을 통해서 뚫고 나가는 거예요. 그래서 그것은 결국은 우리에게 자신감을 심어주고요. 그것을 통해서 우리는 전문가가 되도록 이제 만들어주는 일입니다. 여러분들 3월 정말 이제 어떻게 보면 새로운 봄인데요. 어떻게 보면 내년 회계연도의 준비이기도 합니다. 그죠? 올 회계연도에 어떤 마무리적인 측면도 있습니다만 중간 영역에서. 그런데 여러분들이 정말 제대로 여러분들이 정말 백투 베이직의 의미로 돌아가셔서 정말 제대로 사업을 하시길 바랍니다. 예, 감사합니다. 네, 춘 3월 아이들이 새롭게 입학하고 새 학기가 되고 새로움이라는 게 어떤 때는 낯설기도 하고 어떤 때는 호기심이 가기도 하고 설레기도 하죠. 또 새로운 기회이기도 한 것 같아요. 이 사업이 그렇듯이 낯설고 호기심도 가고 두려움도 생기고 하지만 분명한 건 기회였습니다. 이렇게 우리가 기회를 맞이해서 이 기회를 얻어내는 거, 저희가 아까 우리 허 사장님이 말씀하셨듯이 처음에 생각같이 안 됐지만 다시 기본으로 돌아가서 다시 점검하고 시작했을 때 오히려 제대로 해낼 수 있었던 것처럼 여러분도 기회를 얻는 거, 그리고 기회를 이뤄내는 거, 그리고 기회를 함께 하는 거, 이 사업의 묘미 아닐까 싶습니다. 우리 팀으로 하기 때문에 훨씬 더 에너지 있을 수 있고요. 누군가를 돕는다는 게 사명감이기도 하고 그것이 이 사업의 본질이기도 한 것 같아요. 여러분 스스로를 세우고 누군가를 세울 수 있는 힘, 그걸 갖는 거, 그게 3월에 또다시 시작됩니다. 새로움으로 우리 함께 해낼 수 있는 힘을 얻어봐요. 네, 화이팅! 화이팅!